So now next topic is shade nets. So shade nets based on their functional influence on agricultural plants are rightly described as agro shade nets or agronets. In modern agriculture, it is a common practice for all applied techniques to transfer plants from their natural habitats to controlled environmental conditions in greenhouses and cultivate them for a specific purpose. So it becomes essential to create conditions similar to nearer to natural ones for each type of plant and variety for the normal growth and development. So in this process, each type of cultivated plant must be given the specific type of shade required for the diverse phases of its development. So shade is essential for the success of crops both from agro-technical point of view and farmers' economic accomplishment. Agro shade nets according to their specific utilization are divided into four functional categories. One, it prevents the entry of butterflies. Protects the against weather disturbances. Reduces the solar radiation and thermoreflective type to create a microclimate in greenhouses. So to fulfill the by agro shade nets have come into existence. So these shading nets fulfill the task of giving appropriate microclimate conditions for the plants. So but these shade nets are to be used in a sensible and cautious way, accomplishing the required type of shade to each plant. So there is in the market a wide range of shading nets are available which are defined on the basis of the percentage of the shade they deliver to the plant. So the above shade net type act as barriers to the adverse activities. So agro nets find a very strong place in floriculture, forest nursery, growing sites of vegetables, spices and beverages plants, general shading practices and protection practices. So the importance of shade nets is known through their uses and application. So the agro shade nets are fast becoming a necessary for various applications since they provide protection to plants of interest from excessive sunlight, heat, cold, wind, frost, storms, etc. So they also offer protection from insects, birds, etc. They also provide uniform shade and control air movement in greenhouses. And structural features of agro shade nets. So here
Observe the image. Agro nets are made from either plastic or netted in ultra modern plants. So best possible ultra stabilizers are added to enhance the life of the product. And agro nets are generally available in colors white, black, green with a range of shade percentage. And standard dimensions of these nets are 3 meters by 50 meters length. But these standard dimensions change with the requirement of the operational site. So shade selection. The right type of shade net is selected and used depending on the type of the crop and its light requirement for photosynthesis. Certain recommendations are made relating to certain group of plants for selection of agronets, and certain plants are categorized into separate groups based on shade percentage requirement. So for example, group 1 plants includes with thrive well plants 25% shade netting. For example, roses, strawberries, tomatoes, cucumbers. And group 2 plants like orchids, ginger, foliage varieties and cut greens etc. Plants which is used 50% agronet net type. And third type 75% agronet type, especially for indoor plants, plantation crops, tea, coffee, cardamom etc. So agronets are used in shade cultivation of horticulture crops including flowering plants, foliage plants, fruits, vegetables, plantations and forestry nurseries. And flowering crops example orchids, roses, chrysanthemum. And fruiting crops tomato, grapes, strawberries. And pot plants and greens, ferns, heliconians, ginger, palms, cacti, etc. And foliage types Dieffenbachia, Dracaena, Marantha, Pilia, Yucca, Tedescantia, etc. So shade nets. సో షేడ్ నెట్స్ అనేటివి అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ప్రభావవంతమైనటువంటివి అన్నమాట. సో అందుకనే వీటిని ఏమైనా పిలుస్తారంటే ఆగ్రో షేడ్స్ అని లేదా ఆగ్రో నెట్స్ అని పిలుస్తారనమాట. సో ఇవి ఏంటంటే సో నేచురలిస్టిక్ ప్లాంట్స్ని వివిధ కండిషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుండి అగ్రికల్చర్లో ఒక అప్లైడ్ టెక్నికల్ ప్రొటెక్టింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ప్రతి ఎలాంటి స్పీసెస్ అయినా సో మోస్ట్లీ యాన్యువల్ ప్లాంట్స్, పెరినియల్ ప్లాంట్స్, హెర్బేషియస్ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువగా మనము కల్టివేట్ చేయడానికి వాటికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి లైట్ నుంచి తక్కువ లైట్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రాన్స్పరెంట్గా యూజ్ అయ్యేటటువంటివి నెట్టెడ్ క్లాత్స్ ఏమంటున్నామంటే షేడ్ నెట్స్ అంటున్నాము. సో వీటిని అగ్రికల్చర్ టెక్నికల్ పర్సన్స్, ఎక్స్పర్ట్స్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని ఇక్కడ గుర్తించారనమాట. సో ఎంతవరకు దీని యొక్క ఉపయోగం అనేది ఉంది, ఎంత ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా అని. ముఖ్యంగా ఈ షేడ్ నెట్స్ అనేది అన్ని రకాల సీజనల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎంత సఫిషియంట్ షేడ్ అనేది అవసరమో అంత రిక్వైర్మెంట్ అవుతుందన్నమాట. ఇక్కడ ఈ షేడ్ నెట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పర్సంటేజ్లో ప్రొవైడింగ్ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో 25%, 50%, 75%. సో ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే సో మనము ఏ ప్లాంట్స్ని అయితే గ్రో చేయిస్తున్నామో సో ఆ గ్రో చేయించేటటువంటి టైప్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఎక్కువగా ప్లాంట్ ప్రొటెక్షన్ టైప్, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ బటర్ఫ్లైస్ కానీ అలో అవ్వలేవు. అట్లాగే వివిధ వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి హానికరమైనటువంటి ఏమైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన
ఈ షేడ్ నెట్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈవెన్ రేడియో యాక్టివ్ రేస్ కూడా ప్రొవైడ్ కాకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఇంకా కొన్ని హై టెంపరేచర్ థర్మో రిఫ్లెక్టివ్ టైప్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కువ రేడియన్స్ ని ప్రొవైడ్ కాకుండా అలో కానికుండా హెల్ప్ చేస్తాయి. సో అలాంటి షేడ్ నెట్స్ తెలుసుకోవడం అనేది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో చాలా అవసరం అని గుర్తించారు. ఎక్కువ సన్లైట్ కానీ హీట్ కానీ సీజన్ బేస్ చేసుకొని విండ్స్ కానీ ఫ్రాస్ట్ కానీ వాటి నుంచి ప్రొటెక్టింగ్ గా ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి బర్డ్స్ నుంచి గ్రేజింగ్ అనిమల్స్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్టింగ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వాటి యొక్క రోల్ అనేది ఉంటుందంటే, సో ఫ్లోరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫ్లోరికల్చర్, ఫారెస్ట్ నర్సరీ అండ్ గ్రోయింగ్ సైట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్, స్పైసెస్ అండ్ బెవరేజెస్ ప్లాంట్స్, అంటే వివిధ పెంపక ఫీల్డ్స్ నుంచి అన్నమాట. షేడింగ్ సర్ఫేసెస్ నుంచి కొన్ని రక్షణ ప్రక్రియలకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ఈ షేడ్ నెట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్డిపిఈ ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. సో వీటిని మోడర్న్ ఇండస్ట్రీస్ లో ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి అతినీల లోహిత కిరణాల నుంచి స్టెబిలైజర్స్ నెట్స్ గా తయారు చేస్తారు. సో వీటి యొక్క క్యాపబిలిటీని కూడా పెంచుతారనమాట. వివిధ కలర్స్ లో ఉంటాయి, గ్రీన్ కానీ బ్లాక్ కానీ వైట్ కలర్ లో ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా 25%, 50%, 75% ఇలా ఉంటుంది అనమాట. 25% టైప్ షేడ్ నెట్స్ లో ఇది రోజెస్, టొమాటోస్, కుకుంబర్స్, స్ట్రాబెర్రీస్ ని గ్రో చేయిస్తారు. 50% షేడ్ నెట్స్ కింద పెంచేటువంటి ప్లాంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆర్కిడ్స్, జింజర్, ఇంకొన్ని వెరైటీ ప్లాంట్స్ అన్నమాట. సో 75% షేడ్ నెట్స్ యూజ్ చేసే వాటిల్లో ఎక్కువగా టీ, కాఫీ, కార్డమమ్, కొన్ని ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ని గ్రో చేయిస్తారనమాట. సో అలాంటి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఎలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ మనం ఇక్కడ పెంచుతున్నామో, ఎంత దానికి షేడ్ సర్ఫేస్ అవసరమో దాన్ని బట్టి వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ షేడ్ నెట్స్ మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో అలాంటి హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో సో షేడ్ సర్ఫేస్ ప్లాంట్స్ కల్టివేషన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ లో అగ్రో నెట్స్ అనేటివి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. వీటిలో ఎక్కువగా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్, వెరైటెడ్ ప్లాంట్స్, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, కొన్ని ఫారెస్ట్రీ ప్లాంట్స్ ని కూడా గ్రో చేయిస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో తర్వాత మీకు ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే, ఈ యూనిట్ లోనే మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అదేంటంటే మిస్ ఛాంబర్. సో మీకు ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ యూనిట్ లోను సెకండ్ యూనిట్ లోను ఈ మిస్ ఛాంబర్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. సో జస్ట్ ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూడండి. సో మిస్ ఛాంబర్ అంటేనే ఏంటంటే, సో పెద్ద పెద్ద నర్సరీల్లో ఉండే ఒక డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సో దీనికి ఏంటంటే, మనం ఏమన్నా ప్లాంట్ కటింగ్ చేసామనుకోండి, ఆ ప్లాంట్ కటింగ్ అనేది డ్రై అవ్వకుండా ప్లస్ ఎక్కువ హీట్ అనేది ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ హీట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసము తేమను ఇలాంటి స్ప్రే రూపంలో ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని ఏమంటామంటే మిస్ ఛాంబర్ అంటాము. సో నీటిని మంచు రూపంలో అందజేస్తుంది అనమాట. సో దీనికి సపరేట్ ఒక టైమర్ అనేది ఉంటుంది. సో టైం స్విచ్ ఉంటుంది. సో అలాంటివి గ్లాస్ హౌసెస్ లో, గ్రీన్ హౌసెస్ లో, ఈవెన్ షేడ్ నెట్స్ లో కూడా ఇలాంటివి అరేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్కువగా సీజన్స్ ని బేస్ చేసుకొని అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎక్కువ హీట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి మిస్ ఛాంబర్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. సో కొన్ని అవుటర్ సర్ఫేసెస్ ఇలా ఇక్కడ నేను అవుటర్ సర్ఫేసెస్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఇన్నర్ సర్ఫేసెస్ ఇంతకుముందు క్లాస్ లో చెప్పినటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టాను అనమాట. సో ఎక్కువగా మిస్ ఛాంబర్ లో అవుటర్ సర్ఫేసెస్ లో ఎక్కువగా విండ్స్ అనేటివి వచ్చేటప్పుడు వాటర్ అనేది వేసేది అయిపోతూ ఉంటుంది. అదే గ్లాస్ హౌసెస్ లోను, గ్రీన్ హౌసెస్ లో అయితే బాగా ప్రొవైడింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాంటి మిస్ ఛాంబర్ వల్ల వీటికి ఇంకా వివిధ ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, ప్లాంట్స్కి అంతా సప్లై అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే, మనం ఏమన్నా కటింగ్ చేసినప్పుడు తేమ కలిగించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి వాటిల్లో ఎక్కువగా మనకు
సో నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఇండియన్స్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారనమాట ఈ కట్టింగ్స్ అనేటివి. ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా కట్టింగ్స్ లేయరింగ్ ప్రాసెస్ అని. సో వాటిలో వాటి యొక్క రూట్ డెవలప్మెంట్ కానీ సో స్టెమ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఎక్కువగా మిస్ ఛాంబర్ ద్వారా తుంపర్ల రూపంలో నీటిని ప్రొవైడింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద నర్సరీస్లను కూడా యూజ్ చేస్తారు అనమాట. సో దీనికి ఒక ఏరేషన్ కంట్రోల్డ్ మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ తో డిఫరెంట్ మెథడ్ లో దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట. అన్ని నర్సరీస్ లోను అన్ని క్రాప్స్ లోను ఇదే మెథడ్ ఉండదు, వేరు మిషన్స్ లాగా డెవలప్ చేసి ఉంటారు. సో తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే సో మీకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పెట్టున్నాను వాట్సాప్లో. సో సెకండ్ యూనిట్లో లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో సో గివ్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గార్డెన్స్. గార్డెన్స్ అనేవి మీకు ఆల్రెడీ మీకు సెకండ్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గార్డెన్స్లో లాల్బాగ్ గార్డెన్స్, రాయల్ గార్డెన్స్, నేషనల్ బొటానికల్ గార్డెన్ అనగా సో అలాంటి గార్డెన్ అనేది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో అలాంటి గార్డెన్ స్టైల్స్ కూడా ఇవ్వబడడం జరిగింది అనమాట. ఇప్పుడు మనకు ఆ గార్డెన్ స్టైల్స్లో జపనీస్ గార్డెన్ స్టైల్, ఇటాలియన్ గార్డెన్ స్టైల్, ఇంగ్లాండ్ గార్డెన్ స్టైల్, పెర్షియన్ గార్డెన్ స్టైల్, మొఘల్ గార్డెన్ స్టైల్ అని సో అవంతా కూడా దీంట్లో రాయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ ఎస్సే ఆన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఆర్ గార్డెన్ డిజైన్. సో ల్యాండ్స్కేపింగ్ యొక్క సూత్రాలు, దాని యొక్క డిజైన్ గురించి రాయమన్నారు. సో అలాంటి ల్యాండ్స్కేపింగ్ 2 టైమ్స్ చెప్పాను ఈ లెసన్. ల్యాండ్స్కేపింగ్ గురించి ఏదో ఒకటి రాసేసినా సరిపోతుంది, 2 కలిపి రాసుకున్నా మీకు నష్టం ఏం లేదు. ఒక డిజైన్ కూడా వేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఈవెన్ గార్డెన్ డిజైన్ కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గార్డెన్స్ లో డిజైన్ వేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ గివ్ ఏ బ్రీఫ్ అకౌంట్ ఆన్ ప్రూనింగ్ ఇన్ గార్డెన్ ఆపరేషన్స్. సో ప్రూనింగ్ అనేది ఏంటంటే టు రిమూవ్ ద ఎక్స్ట్రా బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఎక్స్ట్రా బ్రాంచెస్ ని రిమూవ్ చేయడాన్ని ఇక్కడ ప్రూనింగ్ అంటాము. అలాంటి ప్రూనింగ్ లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటాము, ఏ టైంలో ప్రూనింగ్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంది. సో దాన్ని తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆన్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఇన్ హైవేస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఈవెన్ వివిధ విద్యాలయాల్లోనూ రోడ్స్ చుట్టూ ఎలాంటి ల్యాండ్స్కేపింగ్ ప్రాసెస్ను వేస్ని పాటిస్తున్నారో వాటిని రాయాల్సి వస్తుంది. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను లెసన్లో, దాని గురించి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్, డిఫైన్ ల్యాండ్స్కేపింగ్, రైట్ గోల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ సేమ్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్లో ఇక్కడ ఏంటి కమర్షియల్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అని, ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అని, స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ టాపిక్ నేర్చుకోండి. తర్వాత రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ వాటరింగ్ ఇన్ గార్డెన్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ మీకు ఎలాబొరేటెడ్ గా తీసుకొచ్చాను గార్డెన్ ఆపరేషన్స్ లో వాటరింగ్ అనేది ఎలా, మైక్రో ఇరిగేషన్ మెథడ్ లో. సో డిఫైన్ సాయిల్, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ సాయిల్ లేయింగ్. సో సాయిల్ లేయింగ్ ఎలా చేయాలో పిక్చర్స్ వేసి చూపించాను, ఆ పిక్చర్ తో పాటు మీరు వేయండి. సో సేమ్ వాటరింగ్ అంతా మళ్ళీ ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ రైట్ షార్ట్ నోట్ ఆన్ మ్యాన్యూరింగ్. సో ఎరువులు ఎలా సప్లై చేయాలి, ఎలాంటి ఎరువులు సప్లై చేయాలో కూడా మీకు ఎలాబొరేటెడ్ చెప్పాను, దాని గురించి చూడండి. సో తర్వాత యూనిట్ 3 లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఆర్ కట్టింగ్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కట్టింగ్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ లేయరింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లేయరింగ్. సో కట్టింగ్స్ అంటే ఏంటి, కట్టింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, కత్తిరింపులు, అందులో ఉపయోగించేటటువంటి వివిధ రకాల కత్తిరింపుల గురించి రాయమన్నారు. ఇంకా వాట్ ఆర్ లేయరింగ్, అంటు తొక్కడం అంటే ఏంటి, అంటు తొక్కల్లో ఉపయోగించేటటువంటి వివిధ రకాల పద్ధతుల గురించి రాయమన్నాడు. అట్లాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రాపగేటెడ్ బై రైజోమ్స్, ఫార్మ్స్, ట్యూబర్స్, బల్బ్స్ అండ్ బల్బల్స్. వివిధ శాఖీయ ప్రవర్ధనం ద్వారా పెంచేటటువంటి విధానంలో ఈ కొమ్ములుని కందము, ఫార్మ్స్, ట్యూబర్స్ దుంపలు, బల్బ్స్ లక్షణాలు,
బల్బల్స్ లఘులసనాల్ని ఎలా పెంచుతారో రాయమన్నారు. అండ్ దెన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ ఆఫ్ సీడ్లింగ్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లోనే నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అనేది ఎలా చేయాలని చెప్పి. సో ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ అంటేనే టెంపరీ ప్లేస్ నుంచి పర్మనెంట్ ప్లేస్లోకి ప్లాంట్ని, నర్సరీ ప్లాంట్ని, సీడ్లింగ్ని చేంజ్ చేయడము. అలాంటి ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్లో మెథడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. పార్ట్ టు పార్ట్, గ్రౌండ్ టు పార్ట్, పార్ట్ టు గ్రౌండ్, గ్రౌండ్ టు గ్రౌండ్ టైప్స్. ఏ ఏ టైప్స్ని, ప్లాంట్స్ని ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ చేస్తాము, ఏ క్రాపర్డ్ ప్లాంట్స్ని ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ చేస్తాము కూడా చెప్పుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ వన్, గ్రీన్ హౌస్, గ్లాస్ హౌస్. గ్రీన్ హౌసెస్ అన్న, గ్లాస్ హౌసెస్ అన్న ఒకటే, ప్లాస్టిక్ హౌసెస్ అన్న ఒకటే ఫర్ షేడింగ్ పర్పసెస్ using in agriculture department and horticulture department. And then write a short note on shade nets. నాకు చెప్పుకున్నాం. write a short note on shade house. సో ఇవి ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ థర్డ్ యూనిట్. సో మీకు చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఈ టాపిక్స్ అంతా, ఏవి ఈ ప్రాసెస్లో. ఈవెన్ కామన్ పేపర్గా. సో కాబట్టి ఇలాంటి షేడ్ నెట్స్ని, షేడ్ హౌసెస్ని, గ్లాస్ హౌసెస్ని డ్రా చేయండి. సో వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని తెలుసుకోండి. సో ఇన్ కేస్ మీ సరౌండింగ్లో ఇలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి విజిట్ చేయండి. ఈవెన్ మిస్ ఛాంబర్ కానీ ఇంకేదైనా అదర్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే కూడా ఫొటోస్ తీసుకొని వాటి ఇమేజెస్ని షేర్ చేయండి. ఇంతకు మీకు ఈ టాపిక్ వింటున్నారా లేదా కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఎలా దాన్ని తీసుకొస్తున్నారని. ఎవరు వర్క్ కూడా పెట్టట్లేదు, వర్క్ ఇస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా దీన్ని ఎలా చేయాలనేది కూడా ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకుండా పోతుంది. ఉన్నదే కాస్త మంది, మీరు ఆ కాస్త మంది కూడా రెస్పాండ్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ అనేది ఎలా జరపాలి, ఎలా మూమెంట్ చేయాలనేది కూడా ఉంటుంది కదా. సో కాబట్టి కొంచెము ఫోకస్ చేయండి. సో ఈ టాపిక్లో మనము ఏం నేర్చుకున్నాము, సో షేడ్ నెట్స్ అంటే ఏంటి, సో షేడ్ నెట్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, ఎలాంటి టెక్నికల్ వేలో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేయించడానికి షేడ్ నెట్స్ అవసరము, వాటి యొక్క యూజెస్ ఏంటి అని తీసుకున్నట్టయితే ఏ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి, సో ఎలాంటి అదర్ సోర్సెస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుందో కూడా మనము ఇక్కడ నేర్చుకున్నాము. సో ఇలాగా నెక్స్ట్ మిస్ ఛాంబర్,